और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shepherd of my soul, your name is holy. Worthy is your name, Shepherd of my soul. You are holy God, holy is your name. You are the Shepherd of my soul. Your name is faithful. Faithful is your name, Shepherd of my soul. Righteous God, righteous is your name. You are the Shepherd of my soul. For your word will never fail, and on this I stand secure. You fulfill every promise of your word. All my past you rolled away. All my past you roll You away. remember no sins. You remember sins no more. Oh my shepherd. Shepherd of my soul. Hey. For your word will never fail, and on this I stand secure. You fulfill every promise of your word. All my past. All my past you roll away. You remember sins no more. Shepherd of my soul. Your name is Jesus. Jesus is your name. Shepherd of my soul. Savior God, Savior is your name. You are the Shepherd of my soul. For your word will never fail, and on this I stand secure. You fulfill every promise of your word. All my past you roll away. You remember sins no more. Shepherd of my soul. For your word will never fail. For your word will never And on this fail. I stand And on secure, this O Lord. I stand secure. Ah. You fulfill every promise of your word. All my past you rolled away. All my past you roll You remember no away. sin. You remember sins no more. Shepherd of my soul. Sing shepherd, Shepherd of my soul. Jesus. Shepherd of my soul. You are Lord. Shepherd of my soul. Yes, you are Shepherd of my soul. righteous God. Shepherd of my soul. Be faithful. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul. Jesus. Shepherd of My soul. Hallelujah. Lord.
Yes, He's the shepherd of our souls. Hallelujah, praise the Lord. എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹം വന്ദനം. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ വേഴ്സ് 1 Timothy 2:1-4. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനത്തിലും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിനും വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കു വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലതിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവും ആകുന്നു. അവർ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. Amen. Second verse, Ephesians 6:12. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ പതികാലോടും ആകാശമണ്ഡല എങ്കിലില്ല ദുഷ്ട ആത്മസേനയോടും അത്രേ. Amen. ഫസ്റ്റ് പ്രയർ പോയിന്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളും സാത്താന്റെ വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധം ആക്കും. അത് നമ്മൾ നിന്ന് തടയുന്നു. സാത്താന്റെ സമയം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. ഇനി നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഊറി കലബശലമാന്തരെ ആന്ത്രഗി ബരഖലബാന്ത കർബഹസ്സ കറലബഹുശലമാന്തരെ ആൻസഗുരീല ബ്രഹത്തി കലബാന്ത കലബഹുശലമാന്തരെ കൽബുശലമാന്തരെ Azura la hatikere basha la hasara la shurum tare kraba hisarmantali grantari brahanta kalabusha la hitara mashala baha anandi la mantele bahatele bekhalabu shalamunta ke salmo shalamantali urandari brahanta kalabusha la su brahatele brate ke bashala li grahanta ke bahassa marulla mahatele mante ke bahassa ke bah alu zara prakatela branshara bahassola mantele Azegale Vasharamontere Brahaso Krelabahatikere. Hallelujah, hallelujah. Kriba Rebrahashalamantali. Vindare Brahanta Salamashalamantari Brahaso Ralabahateri. Ayu Zagarella Bahashalabaso Ralabahata Kelimantele. Andra Bahasura Maroka Rabahoshala Hateri Baha. Azula Cobra Rebrahantele Brahasagale Mantarabashalamantali. Hallelujah, hallelujah. Reidari Brahatakala Zagarella Mantele. Reidari Brahantakaliban Shara Lebahasara Mashalabaha. Reidare Mantele Brahashalamuzara Lebahashakari Banteli. Atre Brahasakale Bahakalaboshala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Re Brahansaki. Kriba. Nandi Katavi. Rubrahashalama Sakri Lamanteli. Adurakhabahatala Bashala Branteli. Brahasakri Manteli. Anandi Karabandiri. Anandi Karabashala Bantakarabasu Brahatele. Adari Krabahazela Grahashalamanteli. Antakri Marakali. Alu Zagarella Bahashala Bantakrandari Brahan Sake. Anandiri Shalabaharu Brahan Zuhaze. An Zagarella Bahatake. Adaru Grabahashala Bronteri. Re Grahas Zagarella Bahashala Mantele. Hallelujah, hallelujah. Re Grahantakela Bashala. Kriba. Nani Katave. Nani Parshutatmave. Pratana Kurta Nani Katave. Asian Namate Tane. Amen. Second prayer verse 1 Peter 2:2. ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷകായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായം ഇല്ലാത്ത പാല് കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ. Amen. Second prayer point. ഇന്ന് നമ്മൾ സഭയിൽ പുതിയായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർ സഭയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിൽ വളരുവാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Amen. ഇനി നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ഈ ബാരാബാരകശലമാന്തര രാത്രി കരബരാഹി കലമാന്തര ആനന്ദര ബ്രഹസു കരല ബഹശല ബഹസു ക്രൈ ലഹാന്തലെ ബ്രഹന്തരി
Grantari Brahant Kalabashala Banta Kalabasu Brahatili Brantari Anandari Brahantali Brahashala Baha Ura Baraba Shalaka Sakure Hantili Brahan Sekika Zagorela Bashake Rendra Brahasula Bratiki Rebante Kalabu Shalabu Tikiribah Zalamantali Hallelujah Re Brahantele Baha Azu Brahatili Brahasaka Labahu Shara Hasebrantili Lingrahand Kiliban Sakurella Bahateli Batakri Baraba Shalabun Zareleba Shalamanteli. Hallelujah, hallelujah, Nani Katave Rubrahanteli Bahadari, Alu Zagarella Bashalabaha, Urambareba Shakelabaha Sobrali Baha Sharaha Sekerellamanteli, Anandi Kalabara Andrika Harakalabu Shalaha Sazamanteli. Suzagare Suzama Shakarela Bahasakarela Sharamantele Prabhu Rendara Brahashala Prabhu Rabrahatakelaban Seke Granta Kalabanteli Reta Rabrahashala Hasokorala Bahashala Bantakereban Zobranteli. Hallelujah, hallelujah, Radare Brahatela Bashala Rosagarala Bahoshala Bantakeraban Zabranteli Rikrahatakeraban Zobrahateli Rendara Brahashala Bahasokorela Manteli Baha Ana zebra le shaka cobra, rebrahan de subrahante kereban saka, an sakura la bashaka, bahasakura la batekri, bahante kereban sora la banteri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Rantari brahanteli, redara brahashala bahasake baha. Undari brahantala, undara brahasumrela bahaka telo brashala. Rodari brahadari karaboshala bahazakura manteli. Hallelujah, Rekraha Sambarela Manteli. Rendari Brantari Granta Calabante Karabahu Shalaba Sukra Lamanteli. Hallelujah, hallelujah, Radare Brahakateri. Rendari Brahalu Zagaleba Shalabante Prakatari. Rekrahanda Kerebashala. Nani Katave, Nani Pashutatmave. Pratana Kata Nani Katave. Eshuda Namata Tane. Amen. Ini namala praise worship team ne swagatham cheyam. Amen. All my worship, all my praise belongs to you, Lord. Because you deserve. You deserve. All that you have done, Jesus, I magnify your name. For all that you have done, Jesus, I magnify your name. For all that you have done, Jesus, I magnify your name. All my worship, all my praise belong to you, my God. All my worship, all my praise, yes, O Lord, all my praise, it all belongs to you. It all belongs to you, my God. For all that you have done, Jesus, I magnify your name. For all that you have done, Jesus, I magnify your name. For all that you have done, oh Jesus, I magnify your name. All my worship, all my praise belong to you, my God. All my worship, all my praise, all glory, it all belongs to you, O Lord. To you, only you, O Lord, the living God. All my
worship, all my worship, all my praise, sing. all my praise belongs to you, my God. All my worship, All my worship, all my praise belongs to you, my God. To you, my God. Belongs to you, my God. yes, all my worship, all the praise belong to you, Lord. Hallelujah, hallelujah. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് ജനുവരി 31, ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഒയാക്കിലോമി റാപ്സഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെ നമ്മോട് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ. ആമുഖമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവചന വേദഭാഗം വെളിപാട് 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എഫെസോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു. എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട്. നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറയുന്നു, ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. എഫേസോസ് സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും കർത്താവ് അഭിനന്ദിച്ചു. എങ്കിലും അവന് അവർക്കെതിരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവരുടെ ആദ്യ സ്നേഹത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞു. എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്നേഹം? നിശ്ചയമായും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെ വെളിവാക്കിയ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് സ്നേഹവും അഭിനിവേശവും ആണ് അത് പരാമർശിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളോടും കർത്താവിനോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സഭയാണ് എഫേസോസ് സഭ. പൗലോസ് എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായ എന്നാണ്. ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് ഏകീഭവിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ എഫെസോസിലെ ദൈവജനങ്ങൾക്ക് എഫെസ്യർ 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം 15 എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അത് നിമിത്തം ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട്. എഫെസ്യർ 1-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. വെളിപാട് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് അവർക്കെതിരെ ആരോപിക്കുന്ന ആദ്യ സ്നേഹം ഇതാകുന്നു. 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തൻ്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു. താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം. സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. 1 തിമോഥെയോസ് 5:8 പറയുന്നു, തനിക്കുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനായിരിക്കുന്നു. പൗലോസ് എഴുതുന്നത് ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്. യേശുക്രിസ്തു എഫെസോസ് സഭയോട് അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുക. അപ്രകാരം ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകടമാക്കുക.
നിങ്ങൾ കാണുന്നവരോട് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. നിങ്ങളോട് കൂടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരെയോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയോ നിങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ? അവരുടെ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ? അതോ അവരോട് കഠിന ഹൃദയമാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്? കൂട്ടു ശുശ്രൂഷക്കാരും സമീപ സഭകളും പ്രയാസമേറിയ സമയങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ? ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെ സ്നേഹം ഭരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്നേഹത്താൽ പ്രയോജനമായത് അല്ലെങ്കിൽ, യേശു എഫെസ്യ സഭയോട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളും മാനസാന്തരപ്പെടണം. അവൻ പറഞ്ഞു, അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സഭയെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റും. അതാണ് നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നെരിയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതിലൂടെ അവൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആ സഭ അവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് കാണിക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രസക്തി അതിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലാകുന്നു എന്നാണ്. സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നും തന്നെയില്ല. സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടും കൂടപ്പിറപ്പുകളോടും അപരിചിതരോട് പോലും നിങ്ങൾ കഠിനരായി ഇരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ അലിവ് തോന്നത്തക്ക വിധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മയപ്പെടുത്തുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റുചൊല്ലണമേ. എന്നിലെ ആത്മാവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദയയും കൃപയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കൂടുതൽ പഠനത്തിനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 4 അധ്യായം 18 വാക്യം, ലൂക്കോസ് 23 അധ്യായം 33 34 വാക്യങ്ങൾ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. തുടർന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. നിങ്ങൾ ഏവരെയും അതിനായി ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Marshan. I am 52 years old. I come from London, Ontario in Canada. The reasons that brought me to the healing school, I've been diagnosed with chronic lower back pain. My L4 and 5 are deteriorating the joints. When I came to Canada in 2001, I started having severe pain in my back. The pain continued every year, and because of the nature of the job that I do, I am support worker. I do also a lot of lifting, so the pain grew worse by the time. So I went to my doctor, and I was sent for an MRI test. So the result was that I had 2 joints in my back, my L4 and 5. They call it a disease. So they gave me injections, steroid injections to my back to help ease the pain. But because it's temporary, I have to continue taking pain medication. Because of the pain, the doctor recommended that I can have a back support, which I wear within the house or when I'm going out. If I go without it, the pain is crucial, and sometimes I cannot stand as much as I would like to when I don't have these braces on me. I go for physiotherapy and massage therapy. Now I'm going every week. I have massage once a week and physio once a week. Because of this condition, I have been on long-term disability from 2012, November of 2012. I cannot support my children as I used to. I cannot do the activities that I used to do, the normal life activities. I cannot.
Sometimes I cannot walk, I cannot bend. Even washing dishes, I have to lean on the counter to wash dishes or cook for my children. I want God to heal me from all the pain that I have from the top of my head to the sole of my feet. I believe that the man of God, Pastor Chris, can heal me through the power of God that God has bestowed on him. In need of a divine transformation in her life, Basilica made her way to the healing school. The Bible says in the book of Matthew 10 and verse 1, "And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease." This is the healing school, and people have gathered from different parts of the world to witness and partake of the healing power of God. Filled with compassion and the love of Christ, the man of God, Pastor Chris, ministered healing to the sick, and all conditions bowed to the name of Jesus. The man of God got to Basilica. He laid his hands on her forehead, and she fell under the power of the Holy Ghost. Wow, Basilica is rejoicing for her miracle. Praise God. We have the life of God which cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, "Not mine, but thine be done." Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. Sweet Jesus, you are Alpha and Omega, the beginning and the end, and our lives belong to you. Alpha and Omega, the beginning and the end, our lives belong to you. Worthy of our glory, to you our hands we raise. Our lives belong to you. Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belong to you. You are worthy, yes you are. Worthy of our glory, to you our hands we raise. Our lives belong to you. We give to you all the worship, for our lives belong to you. For our lives belong to you. Yes, we give to you all the glory, all honor, all the worship we give to you. You deserve. For our lives belong to you. Urakahandre prohore. Hallelujah. We sing praises, for our lives belong to you.
all for glory. To you our hands we raise. Our lives belong to you. We give to you all the worship, for our lives belong to you. Hallelujah, we sing praises, for our lives belong to you. Our lives belong to you. Yes, our lives belong to you, my God. Lives belong to you, Jesus. Belongs to you. പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു. പിതാവേ, അങ്ങേപ്പോലെ ആരുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഇരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഇരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയും. നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയും. കർത്താവെ, നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവേ, നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവേ, നന്ദി. തിരുവെഴുത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനം പഠിക്കുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തുതിക്കും. ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദി പറയും. കേൾക്കുന്ന ചെവി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയും. മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം തന്നതിനായി നന്ദി പറയും. കാണുവാൻ നൽകുന്ന കണ്ണുകൾക്കായി നന്ദി പറയും. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി ദൈവമേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അർഹതമായ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വർഷത്തിനായി എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നോ ആ കാര്യത്തിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ പറഞ്ഞതൊരു വലിയ സത്യം തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഈ സത്യം നമ്മളിൽ പകരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഒരുക്കം ഒരു നിസ്സാര കാര്യമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കാണുന്നില്ല. ഇനിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കിട്ടും, നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാകും. നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവം. വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവിക നിയമം കൂടിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സത്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ. രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവീൻ. മൂന്നാമതായി നാം ചിന്തിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവീൻ. നാലാമത്തെ വിലയേറിയ സന്ദേശം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ളതിപ്പോൾ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തയ്യാറാകുക. ആദ്യത്തെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെയാണ്, ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളത്. അനേകർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് നടക്കുന്നു. അവരന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ സമാധാനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് പുറമെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും സമാധാനമില്ല. കാരണം ലോകത്തിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം പൈശാചിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം പൈശാചിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് സാത്താനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഒരിക്കലും സമാധാനം അതിൽ നിന്ന് വരികയില്ല.
ആ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാക്കരുത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലോകത്തെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സമ്പ്രദായം നമ്മളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോക സമ്പ്രദായത്തിന് മീതെ വാഴുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മെക്കുറിച്ച്. ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ജയിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരുക്കം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും എനിക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന്. നല്ലൊരാഗ്രഹമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരുക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം ചിന്തിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. അന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. മനോഹരമായ ഒരു വേദവാക്യമാണിത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ ആ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നു, അവർക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നില്ല, അവർ ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല. അവരുടെ ബാഹ്യമായ കണ്ണുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ യേശു 2 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2000 വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. കാരണം 1000 ദിവസം ദൈവത്തോടൊപ്പം ഒരു ദിവസമാണ്. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 2 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു 2 ദിവസത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 2000 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ പെസഹ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മിസ്രൈമിലെ പെസഹയെക്കുറിച്ചല്ല. ഇവിടെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പെസഹ തുടർമാനമായി വായിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തന്നെയാണ്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മിസ്രൈം ദേശത്തു കൂടെ കടന്നു പോകും. മിസ്രൈമിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗത്തിൻ്റെയും കടിഞ്ഞൂലിന് ഒക്കെയും സംഹരിക്കും. മിസ്രൈമിലെ സകല ദേവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും. ഞാൻ യഹോവേ ആകുന്നു. നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കണം. രക്തം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നുപോകും. ഞാൻ മിസ്രൈമിനെ സംഹരിക്കുമ്പോൾ ആ ബാധ നിങ്ങൾക്ക് നാശഹേതുവായി ഇരിക്കുകയുമില്ല. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കണം. നിങ്ങൾ അത് യഹോവയ്ക്ക് ഉത്സവമായി ആചരിക്കണം. അത് തലമുറ തലമുറയായി നിത്യമായ നിങ്ങൾ ആചരിക്കണം, നിയമമായി. മിസ്രൈമിലെ പെസഹ ആചരിക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കാനല്ല, അതൊരു ന്യായവിധിയുടെ പെസഹ ആയിരുന്നു. വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും. ഇന്നത്തെ പെസഹ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. പിന്നെ യേശു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു പെസഹ കഴിക്കത്തില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാം. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 22:14 മുതൽ 16 വരെ. സമയമായപ്പോൾ അവൻ അപ്പോസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഇരുന്നു. അവൻ അവരോട്, ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ അതിയായി വാഞ്ചിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇത് നിവൃത്തിയാകുവോളം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മത്തായിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയം ആയപ്പോൾ അവൻ അപ്പോസ്തലനുമായി ഭക്ഷിപ്പാനിരുന്നു. അവൻ അവരോട്, ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ അധികമായി വാഞ്ചിക്കുന്നു. പെസഹ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെയോ അതൊരു ന്യായവിധിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ന്യായവിധി സംഭവിച്ചത് മിസ്രൈമിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും യഹൂദ ജനം ഇസ്രയേലിയർ അവിടുന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സമയത്തുള്ള ന്യായവിധി. ആദ്യത്തെ പെസഹ അവർ മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് ആചരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് ഒരു ആടിനെ അറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തം കട്ടിളപ്പടിയിൽ തളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. രക്തം ദൈവം അടയാളമായി കാണുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിൽ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ മേൽ ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തുകയില്ല, ആ ഭവനങ്ങളിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകും.
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഭക്ഷിക്കുവാനല്ല വരുന്നത് എന്നിവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇനിയും യേശു കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കാനാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അടുത്ത തവണ യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ കടന്നു വന്നു. അടുത്ത വരവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത്. പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായവിധി നടത്താൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ലോകത്തിന്മേലുള്ള പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പാപമായി മാറുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. പക്ഷേ അടുത്ത കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കാൻ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ പെസഹ ആചരിച്ച സമയത്ത് യഹൂദ ജനം മുഴുവനും ഭവനങ്ങളിലിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവരോട് ആവശ്യപ്പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെടും. ദൈവസഭയിൽ ന്യായവിധി നടക്കുകയില്ല. ദൈവസഭ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാണ്. ദൈവസഭയെ ന്യായം വിധിക്കത്തില്ല, ലോകത്തെ യേശു ന്യായം വിധിക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമുക്കത് വായിക്കാം. പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായവിധിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ്. ആചരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ആ രക്തം ആ കട്ടളപ്പടിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ കടന്നു പോകും. അന്ന് മിസ്രൈമിൽ അവർ പെസഹ ആചരിച്ചപ്പോൾ ആ പെസഹ അവർക്ക് അനുസ്മരണ ദിവസമായി ഇരുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ ലോകം മുഴുവൻ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപ്രാപണം പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഇനിയും പെസഹ ആചരിക്കത്തില്ല. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇത് ഭക്ഷിക്കുവോളും ഇനിയും ഈ പെസഹ ആചരിക്കയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷത്തെ പെസഹയെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ന്യായവിധി വരാനുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പോയാൽ, ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ എല്ലാ വർഷവും അവർ പെസഹ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്രൈമിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സ്മരണയായിരുന്നു, ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു അവരെല്ലാ വർഷവും ആചരിച്ചത്. ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ്. രണ്ടാമത്തെ പെസഹ ആചരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്മേലുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കും. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപമെല്ലാം യേശു കർത്താവിന് മേൽ ചുമന്നു. അവിടെ പാപത്തിന് ന്യായം വിധിച്ചു. എല്ലാം കർത്താവ് വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ലോകത്തിൻ്റെ പാപം. ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും. ന്യായവിധി ദിവസം വരാനുള്ളതാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട്. അതുപോലെ മിസ്രൈമിൽ അവർ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരുക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആടിനെ അവരെടുക്കണം, അതിനെ വൃത്തിയാക്കണം, അറക്കണം, അവർ ഭക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരുക്കം നിശ്ചയമായി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ പണ്ട് മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് നടന്നതുപോലെ ഒരു സമയം ഉണ്ട്. ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി പെസഹ ആചരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പെസഹ ആചരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാം ഒരുമിച്ച് പെസഹ ആചരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. ആ ഉപദ്രവകാലവും പീഡനകാലവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കാണും. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. പ്രാപണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെസഹ സ്വർഗത്തിൽ ആചരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഒപ്പമായി അത് ആചരിക്കും. അതാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സ്വർഗത്തിൽ പെസഹ ആചരിക്കാൻ, ഭക്ഷിക്കുവാൻ, കർത്താവിനോടും. ന്യായവിധിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സഭയുടെ ഒരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ സഭ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് ഉൾപ്രാപ്പണം. ഒരുമിച്ച് കൂടും, പിന്നെ ഒരു ഒരുക്കമുണ്ടായിരിക്കും. സഭയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് ഉൾപ്രാപ്പണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വിശ്വസിക്കണം. ആരും നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കരുത്, വഞ്ചിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഉൾപ്രാപ്പണവും സഭ എടുക്കപ്പെടലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ഉൾപ്രാപ്പണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എപ്പോൾ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം വരാനുള്ള വലിയ മഹാപുദ്രവ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരുന്നേ മതിയാവും. സമയമാകുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും ദൈവമൊന്നുമില്ല എന്ന് അവർ പറയും. നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഒരുങ്ങുന്നത്? വെറുതെ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്നവർ പറയും. 6 മാസം മുമ്പ് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുത്തിവെപ്പ് ഒരുപക്ഷെ പരാജയമായിരിക്കും. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില നിയമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടികൾ വിജയമാകുകയില്ല എന്ന്
വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് ശത്രുയുടെ സമയമല്ല, ഇത് ദൈവസഭയുടെ സമയമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ദൈവസഭയുടെ മേൽ ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നാം നമ്മുടേതായ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ, ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ. ദൈവം എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചോ അതുപോലെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നിങ്ങൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കണം. യേശു ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് പ്രകാരം എങ്ങനെ തീക്ഷ്ണതയോടെ തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിവർത്തിച്ചോ അതേ തീക്ഷ്ണതയോടെ ആലയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് നമ്മെ തിന്നുകളയണം. അത്രമല്ല, യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുങ്ങി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന്, ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ഈ ഒരുക്കമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. ഒരു വേദവാക്യം വായിക്കാം. 2 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 15 വരെ ഉള്ള നീണ്ട വേദഭാഗമാണ്. ഇനി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവും അവൻ്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ലേഖനത്താലോ പെട്ടെന്ന് ചഞ്ചല ചിത്തരും പരിഭ്രമരും ആയിപ്പോകരുത്. എന്നോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. പറയുകയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാം, ആരും ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കും. വിനാശനാശനത്തിൻ്റെ സന്തതിയായ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുകയും വേണം. കർത്താവിൻ്റെ ആ ഉൾപ്രാപനം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവമാണെന്ന് നടിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം എന്നോ ആരാധന വിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തെയും എതിർക്കുകയും അവയ്ക്ക് മീതെ സ്വയം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. അവൻ യെരുശലേം ആലയത്തിൽ വരികയും ദൈവമാണെന്ന് അവനെ തന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ? അവൻ അവൻ്റെ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമെന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവസഭ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടും. പലരും ചിന്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റപ്പെടും എന്ന സമയത്താണ് അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല. സഭ എടുത്തതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. ഉൾപ്രാപനത്തിന് ശേഷം ദൈവസഭയിന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമുണ്ടോ? ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് പ്രകാരം തന്നെയാണ്. ദൈവസഭയാണ് തടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തിയായവൻ വെളിപ്പെട്ടു വരും. അവനെ കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ നശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ വരവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവന് അന്ത്യം വരുത്തും. അധർമ്മിയായവൻ്റെ വരവ് സാത്താൻ്റെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് സർവശക്തിയോടും വ്യാജവുമായ അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും കൂടി ആയിരിക്കും. നശിക്കുന്നവർക്ക് സകല ദുഷ്ടതയോടും കൂടി ആയിരിക്കും. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളാത്തതിനാൽ തന്നെ അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കാരണത്താൽ അവർ വ്യാജത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവരുടെ നടുവിൽ ശക്തമായ മിഥ്യാബോധം അയക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. കാര്യം ഞാൻ അനേകരോട് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനെ അനേകർ എതിർക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പോലും ആരും എതിർക്കുകയില്ല. അത് വിശ്വസിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് അനേകർക്ക് വ്യാജത്തെ എതിർക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഉൾപ്രാപനത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യർക്ക് വ്യാജത്തെ എതിർക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകും. പിന്നെ അവർ സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല, വ്യാജത്തെ വിശ്വസിക്കുക. വായിക്കാം, ഈ കാരണത്താൽ അവർ വ്യാജത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവരുടെ മേൽ ശക്തമായ മിഥ്യാബോധ്യം അയക്കും. വ്യാജത്തെ മനുഷ്യൻ എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ കാരണം ദൈവസഭ മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്
വ്യാജത്തെ അനേകർ എതിർക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ അവരുടെ കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ നീ തുറക്കണേന്നാണ്. അവരുടെ മേലുള്ള സ്വാധീനത്തെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയുന്നു. കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് വ്യാജത്തെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. ദൈവസഭ എന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു ആ നിമിഷം മുതൽ വ്യാജത്തെ അനേകർ വിശ്വസിക്കും. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ വിശ്വസിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് അനേകർ കൃഷിയുടെ ചില നിയമങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത്. പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിയുടെ നിയമങ്ങളെ അവർ വിശ്വസിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു? കാരണം ദൈവസഭ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇതിലുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എപ്പം മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു പിന്നെ വ്യാജത്തെ വിശ്വസിപ്പാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ മനുഷ്യർ വ്യാജത്തെ സത്യമായി വിശ്വസിക്കും. അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം എടുക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രാപണത്തെ ആദ്യത്തെ ആ രക്ഷ പ്രാപിച്ച് മാറ്റപ്പെടണം. ഒരിക്കലും വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുത്. തൽക്കാലം സ്വർഗം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നരകമായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയരുത്. സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പരിശ്രമിക്കും. തുടർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം, സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടതയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടത് തന്നെ. സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, അവർ വ്യാജത്തെ വിശ്വസിക്കും. തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും. അങ്ങനെ തെറ്റായ തീരുമാനമെടുക്കും. മനുഷ്യൻ വ്യാജത്തെ വിശ്വസിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാസ്ക് മൂടുപടമിട്ടാൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ്. മൂടുപടം നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അണുക്കൾ അതിലും വരും. ഏത് സമയത്തും മൂടുപടം ധരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തുപ്പുന്നു. ശ്വാസ സംബന്ധമായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഏത് തരത്തിലുള്ള ശുചിത്വ പരിപാലനമാണിത്? ഇതിന് സ്തോത്രം. അനേകർ വ്യാജത്തെ വിശ്വസിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരൊക്കെയും ഇത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്. ഇതിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും സത്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് രക്ഷക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമല്ലയോ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശത്താലോ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുകയും. സത്യത്തിൽ കർത്താവ് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എത്രയധികം ഒരുങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ദാസൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരുങ്ങുവീനെന്നാണ് പറഞ്ഞ. ഏറ്റവും അടുത്ത സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 2023 വരെ ഉൾപ്രാപണത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇത്രയും ദിവസമല്ലേ, ജനുവരി മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ. ഇനി 31 തീയതി ഡിസംബർ 2023 വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. 2023 എന്നുള്ള ഒരു ദിവസമല്ല, ഏത് ദിവസവുമായി വരാം. നമുക്ക് സാധ്യത അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള അടുത്ത 3 വർഷം 2026 വരെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന 2030, അതിനപ്പുറം പോവില്ല എന്നാണ് അറിവ്. നമ്മൾ ഉൾപ്രാപണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരുക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് സത്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ അടുത്തൊലിക്കുന്ന ആളിനോട് പറ, ഉൾപ്രാപണം സത്യമാണ്. ഉൾപ്രാപണം സത്യമാണ്. സഭ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. സാത്താൻ്റെ പദ്ധതികൾ അറിവില്ലാത്തവരല്ല നമ്മൾ. 19 ദൈവസഭയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സാത്താനും ദൈവസഭയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തന്നെയാണ്. ദൈവസഭയും ഇരുട്ടും തമ്മിലുള്ള, സാത്താൻ്റെ ഇരുട്ടും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം സാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ രോഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മാറിപ്പോവും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. സഭയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയത് സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സംഭവം മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഉണർത്തണം. നമുക്ക് വായിക്കാം. പാഠപുസ്തകം
19 അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അനന്തരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മഹാഘോഷം പോലെ കേട്ടു. ഇത് സ്വർഗത്തിലുള്ള പെസഹയെക്കുറിച്ച് ആചരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അനന്തരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മഹാഘോഷം പോലെ കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ, രക്ഷയും മഹത്വവും ശക്തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഉള്ളത്. വേശ്യാവൃത്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ വഷളാക്കിയ മഹാവേശ്യയെ അവൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചോദിച്ച പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയും ഉള്ളവ. അവർ പിന്നെയും ഹല്ലേലൂയ, അവളുടെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 മൂപ്പന്മാരും 4 ജീവികളും ആമീൻ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സകലദാസന്മാരും ഭക്തരുമായ ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാം ആയുള്ളവരെ അവനെ വാഴ്ത്തുവിനെന്ന് ഒരു വലിയ ശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഘോഷം പോലെ, പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ, തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ, സർവശക്തിയുടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവസഭയായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉൾപ്രാപ്പണത്തിൻ്റെ സമയം ആണ്. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. നാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ത്തിലുള്ള പെസഹ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ബോധ്യം കൊണ്ടുവരാനാണ്, ഇത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനാണ്. ഒരു സഭയുടെ അഭിപ്രായമല്ല, വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണിത്. നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. നിങ്ങളോട് പറയും ദൈവമൊന്നുമില്ലാന്നും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവർ പറയും ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല. ദൈവത്തെ നഷ്ടമാക്കരുത്. നാം ഒരുങ്ങി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടണം. ഒരുക്കം ദൈവസഭയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ആയിരിക്കണം. ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച വേദവാക്യം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടു. ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 2 വേദവാക്യങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും. പ്രാധാന്യം കാണിക്കുവാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അവരുടെ ഹൃദയം മിസ്രയീമിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു. മറ്റൊരു വേദവാക്യം വായിക്കാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 62-ാമത്തെ വാക്യം. യേശു അവനോട് കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പിന്നിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയും ഈ 2 വേദവാക്യം തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു സമയം? വേദവാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയം പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി. അവർ ശരീരം തിരിഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞത്, ശാരീരികമായ ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അവിടെ. ഹലോ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എവിടെയാണ് അവർ തിരിഞ്ഞത്? ഹൃദയത്തിൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. ദൈവം അത് എഴുതി വെച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം ഒരുക്കണം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ. ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ഹൃദയം ഒരുക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം, വായിൽ നിന്നല്ല, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. ഹൃദയം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ വളരെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് ചിന്തിക്കുന്നു, അത് ദൈവത്തിന് വലിയ വിഷയമാണ്. ഹൃദയത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടാവുന്നതല്ല ശരിയായ ഒരു പ്രവൃത്തി. പക്ഷേ തെറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ സ്വീകാര്യമല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമല്ല. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിൽ. ഒരു രാജാവ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരേ രാജാവ്. രാജാക്കന്മാർ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ദുഷ്ടഹൃദയമായിരുന്നു അവർ. ദൈവമോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വീകരിച്ചും ഇല്ല. ദൈവത്തിന് ഹൃദയം പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7:39 പോവാം. ദൈവത്തോട് പിതാക്കന്മാർ അനുസരിച്ചില്ല. അവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത്. നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ആ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അവർ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? അവർക്കാരെയും ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു? അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതല്ലേ? ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണ്ട എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അത് നോക്ക്, എത്ര ഭയങ്കരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അവരുടെ യാത്രയിൽ ദൈവം ചെയ്ത വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അനവധി അവർ കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇത്ര പരിതമായ ഒരവസ്ഥയാണ്, ദുർബല അവസ്ഥ. തുടർന്ന് അവർ ഹൃദയത്തിൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സംഭവം? ഹൃദയമിലെ മീനും ഉള്ളിയും മതിയായിരുന്നു അവർക്ക്.
ഹൃദയത്തിൽ അവർ മിസ്രൈമിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ടാമത്തെ വേദവാക്യം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 62-ാം വാക്യം. ഒരു മനുഷ്യനും കലപ്പയിൽ കൈവച്ച ശേഷം പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ, പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ദൈവരാജ്യം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ, പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റകരമാണ്. ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ആദ്യമേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി മിസ്രൈമിലേക്ക്. അതിൽ അവർ തിരിഞ്ഞു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പീൻ. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മുന്നോട്ട് പോകണം. അത് നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത്. നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സത്യം കണ്ടെത്തുവാൻ പാടുപെടുകയായിരിക്കാം, ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആദ്യം നേരെയാക്കും. നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഒട്ടും പോരാ, ഹൃദയം നേരെയായിരിക്കും. നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നാലെ നല്ലൊരു ഹൃദയം കൂടെ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വ്യാജം കാണിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അഭിനയിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ? അഭിനയിക്കുന്നവർ വളരെ ഭംഗിയായി അഭിനയിക്കും, മരിച്ച അവസ്ഥയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കും. നല്ല അഭിനയക്കാരാണ്. അഭിനയക്കാരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ദൈവം സത്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം, ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വർഷം, വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുക്കമുള്ള ജനത്തെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് ഓർക്കുക. എന്തു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഓർത്തുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരുക്കമുണ്ടായിരിക്കണം. ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവസഭയിലെ ആളുകൾ ദൈവവേലക്കായി ഇറങ്ങണം. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഹൃദയം നേർവഴിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടവ്യാപാരങ്ങൾ ഭയന്നു വരണ്ടോടും. ദൈവദൂതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുകയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കുമ്പോൾ ദൈവം വേണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നു, യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവൻ വൃഥ ജാഗരിക്കുന്നു. ഒരുക്കം ദൈവം പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഹൃദയം ഒരുങ്ങേണ്ടത്. അതിൻ്റെ നിലപാടനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം. ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടണം. പ്രവൃത്തി 20:32 നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും നിങ്ങളെ പരിമേൽപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങൾ പണിയപ്പെടണം. ഇതുവരെ വായിക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ശക്തമായി വായിക്കണം. വൈകാരിക ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിമേൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് 1 വർഷത്തെ ബൈബിൾ വായന പഠന രീതികളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക. ദൈവവചനം ഹൃദയം ദൈവവചനം കൊണ്ട് നിറച്ചു വെക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധകരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, നന്ദി പറയുക. അവൻ്റെ വചനത്തിനായി നന്ദി പറയുക, വചനത്തിനായി അവൻ്റെ ദയക്കായി നന്ദി പറയുക. അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക, വലിയവനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ത്രീ കബൂർ ദാൻ ദിഗറഹസ്തിനി ബോധിയാർ കബൂദിയാൻ ഖനാ റിഗദിയാർ കസ്തിരി ബിയോത്തോറോ ബോഹു ഷിഗദിയാറ ദൽഖലു സികദിയോ റൊത്തോനോ മൊസിബുർകൂദിയാ ലബൂരിയത്തു റുഹു സികദിയാ ലമശഗദിയോ റോഖോലി ബർഖദിയ റബഹസിലിയോ തുറു സിന്ദരിയാ റഖദിയാൻ തൂനു ബർഖദിയാൽ ഖന ബസ്തുദിയാദിയോ ലിരിഗഡിരിയാ തുറുബു സിബിരി. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തലമുറയിൽ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. തലമുറയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടാൻ വളരെ എളുപ്പം. അനേകർ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ സമീപത്തുണ്ട്. ദൈവ നിയോഗമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസരം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാൻ മുതലെടുക്കുക. വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നാലെ ചൊല്ലുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക, ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാവും. അവയെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ക്രൂശ് മരണം ഏറ്റെടുത്തു. ദൈവമോ മരണപാശങ്ങൾ അഴിച്ചവനെ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. യേശു എന്നേക്കും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഏറ്റുപറയുന്നു, യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമാവും.
ഈ സമയത്ത് തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിതാവേ, എന്നെ രക്ഷിച്ചതിനായി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ വിവരമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പിതാവേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് അവരുടെ ജീവിതം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ. ഇനി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഈ നിമിഷം മുതൽ ഇല്ല. എന്നേക്കും യേശുവിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ പിതാവേ. ക്രിസ്തു എന്ന വലിയ നാമത്തിൽ അവർ വേരൂന്നി ഉറച്ചിരിപ്പാനിടയാകട്ടെ. വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയാൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. മുതൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സമയം നമ്മുടെ വഴിപാടുകളും നമ്മുടെ ദശാംശങ്ങളും ഒക്കെയും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്ന നേരമാണ്. നമ്മുടെ ക്വയറി സമയത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. Hey! Oh Jesus, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. Jesus, Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody. Whoa. Nobody. Whoa. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. Hey. Jesus, I love you, I love you, I love you. Nobody like you, nobody. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. Nobody love me like you do. Nobody. Whoa. Nobody. Whoa. Nobody. Jesus, I praise you, I praise you, I praise you. Nobody like you, nobody. Jesus, I praise you, I praise you, I praise you. Nobody like you, nobody love me like you do. Nobody touch me like you do. nobody love me like you. Nobody love me like you. Nobody touch me like Nobody you. touch me like you do. Nobody love me like you. Oh Jesus. Nobody. Oh. Nobody. Hallelujah! Praise the Lord!
പിതാവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വഴിപാടുകൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. വഴിപാടുകളെല്ലാം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സന്നിധിയിൽ അത് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വലിയൊരു വർധനവിന്റെ കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ വഴിപാടുകളുടെ മേൽ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു വലിയ വർധനമുണ്ടായി അങ്ങയുടെ രാജ്യം, ദൈവരാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകാനിടയാകട്ടെ. പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മുമ്പ് ചില പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ അറിയിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടും. ആദ്യമായി അറിയിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തുമായി ആഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കും. ആഴ്ച ദിവസം 4:30 മണി, വൈകുന്നേരം 10 മണി. ബുധനാഴ്ചയും അതോടൊപ്പം വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. സഭയായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ 3 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം. 6:30 മുതൽ 7 മണി വരെ, 4:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4:45 സമയം വരെ, 10 മണി മുതൽ 10:15 സമയം വരെ. ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുക, പങ്കുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു മാറ്റവും വ്യത്യാസവും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നല്ല പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഒരുക്കമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു ജീവിതം, നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിശ്ചയമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥന ഉള്ള പോലെ വ്യത്യസ്തമായ സമയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവസഭയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകളില്ല. ദൈവസഭയിൽ പൊതുവായി പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന? ഒരു മറുപടി തരാം. ഏറ്റവും വലിയ പണി, ജോലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന 80% വേല പൂർത്തീകരിക്കും. പിന്നീടുള്ള 20% ഉള്ളൂ കാര്യമായ വേല. ധാരാളം അധ്വാനിക്കുന്നു, യാതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക, സഹകരിക്കുക. സെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സെല്ലിൽ പങ്കാളികളാകുക. കേട്ട ദൈവവചന പ്രകാരം അനേക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. അതുപോലെ ആയി പോകരുത്. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി മാറണം. അതോടൊപ്പം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആദ്യ ഫലത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. ആദ്യ ഫലത്തെ ദൈവസഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷ ഫെബ്രുവരി മാസം 7-ാം തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവനെ നന്ദി പറയുക, സ്തുതിക്കുക, അവനെ നന്ദി പറയുക. ഈ ഒരുക്കത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തിനായി അവനെ നന്ദി പറയുക. നല്ലവനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ഉൾപ്രാപണത്തിനായി അവൻ നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുക. നല്ലവനായ ദൈവം, എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ഈ പിതാവെ, അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു, സ്തോത്രം കരേറ്റുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൂര്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ നന്മയും കരുണയും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നമ്മെ പിന്തുടരും. നാം എന്നേക്കും ദൈവത്തോടൊപ്പം ദീർഘകാലം വസിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നന്ദി പറയുന്നു. സന്തോഷിക്കുക. ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാവും. നന്ദി. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.